انسان مقاصد چاہتا ہے تو بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، الجھ گئے، زندگی کا پتہ نہیں پا سکے، اور پھر جسے اپنا پتہ چلتا نہیں وہ پریشان بھی بڑا رہتا ہے۔ آخر میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد تھا، وہ الجھ جاتا ہے۔ انسان کو اپنی معرفت پانے کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ تلاش کرے اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا خالق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ تک رسائی کے لیے اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کریں، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدھائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چادی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے۔ 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا۔ آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے، تیری جنت میں بڑا لطف ہے لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو،
सादा कपड़े भी हों, मस्जिद में सोना भी हो, हजरत बिलाल हबशी मुतमईन वक्त गुजारते हैं। फिर इत्मीनान, जब मार्फत इलाही नसीब हो जाए, मोहब्बत इलाही नसीब हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिराज से वापस आके फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मैंने तो जन्नत में भी तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। नबी पाक की खालिस पैरवी, इत्तिबाए रसूल, लेकिन शर्त यह है कि इंसान तन मन धन से हुजूर की पैरवी करे। वो चंद 2 4 5 चीज़ों का दावा ना करे, मीठा खाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, पगड़ी बांधना सुन्नत है, ये बड़ी अजीम सुन्नत है, पर सच बोलना भी सुन्नत है, फाका करना भी सुन्नत है, दिल बड़ा रखना भी सुन्नत है, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो, ये भी हुजूर की दी हुई अदा है। अपनी मर्जी का माहौल फकत नहीं बनाया जाएगा। जब आप मार्फत इलाही के रास्ते पे चलेंगे तो लाजमी शर्त है हुजूर की पैरवी करेंगे। इत्तिबाए रसूल के बगैर कोई और रास्ता ही नहीं है जो बंदे को इत्मीनान दे सके, सुकून दे सके। आप एक मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं जब हुजूर की पैरवी में। आप दुनिया में देख लें, बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहनने वाले लोगों से मुलाकातें कर लें, बहुत नए जदीद दौर का फैशन ओढ़ने वाले लोगों से आप मिल लें, वो बेचारे बेचैन ही पड़े रहते हैं। 98 लोगों ने कह दिया तेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, और 2 ने भी ये नहीं कहा गलत है, ठीक नहीं, उन्होंने कहा बस ठीक है, लेकिन ये बेचारे परेशान हो गए हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं। हालांकि 2 बंदों ने सिर्फ हल्का सा ये कहा है कि बस ठीक है, मुनासिब है, क्योंकि वो गुड बुक में आना चाहता है। वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी जीना चाहता है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात, ये सिर्फ दुनिया की जीनत चाहता है। तो लेवल ये हो जाता है कि बड़ी महंगी गाड़ियों में लोग बेचैन हैं, तबसरे कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, अपनी तारीफें अपने मुंह से कर रहे हैं, बेचारे उलझे उलझे से, बिखरे बिखरे से, टूटती बिखरती बातें करते हैं। लेकिन अगर हुजूर की इत्तिबा नसीब हो, अगर पैरवी नसीब हो, हजरत उमर ने देख लिया था एक दफा सरकार को मोटे बांध की चारपाई पे लेटे हुए, सही मुस्लिम बुखारी दोनों में मौजूद है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हो के इतनी मुशक्कत करते? तो महबूब ने फरमाया, उमर तुम ये पसंद नहीं करते कि कैसे लोग किस रात दुनिया में आराम करें और आखिर में रुसवा हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। बस ये बात जनाब उमर ने पल्ले से बांध, जिंदगी को सादा किया, बूदोबाश को सादा किया, हुजूर की इत्तिबा। और ये चीज तसल्ली देती है, दिल मुतमईन हो जाता है। आप कभी देखें मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को, उनको कोई टेंशन नहीं होती कि हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा, किसी को कपड़े पसंद आए हैं कि। जो लोग अल्लाह ताला की मारिफत के बाद मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, वो ज़हनी उलझाव से बच जाते हैं, वो एक मुतमईन इत्मीनान बख्श वक्त गुजार के दुनिया से जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ना फुतूहात बहुत ज़्यादा हो गई थी, और माल गनीमत भी बड़ी तादाद में आता था। 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को मिलने लगे। वुसअत आ गई, और जायज़ भी है कि आपके पास अगर पैसे हों, वुसअत हो, तो आप कोई कीमती लिबास पहने तो मना भी नहीं, अच्छा घर बना लें तो मना भी नहीं। लेकिन हज़रत उमर का लिबास वही पुराना सादा, कई जगहों पे पाबंद लगे हुए, आते उसी से जुमा पढ़ाते, हाँ उसी से फैसला करते, अपनी जिंदगी में मस्त, कोई परवाह नहीं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर हल्के हल्के मशवरे भी तो देते हैं। बच्चे हल्के फुल्के मशवरे भी देते हैं, सब रहने, सब ठीक है। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इतने इतने बड़े लोग जनाब उमर से मिलने आते हैं, वजीर मुशीर और क्या बात, और वही सादा और फटा पुराना और बेबंद लगा हुआ लिबास। तो सब ने मशवरा किया कि हजरत उमर से कहना चले कुर्ता ही नया ले लें।
آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں، تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے؟ تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا۔ حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے۔ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے، جب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کیا اور ہے، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو مان لیں، اور یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہے۔ لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، بلایا جناب عمر دوڑے حاضر ہوئے، اماں جی حکم ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لے، کیا حرج ہے؟ حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے۔ بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، کہا اماں جی آپ حکم کریں شام سے پہلے کرتا بدل، لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے۔ کہا کہیے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنا، میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور۔ میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی، اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فتح بھی حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے۔ ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی۔ اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل میں۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا۔ ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتارنا نہ لے مطمئن نہیں ہوتا۔ ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی۔ آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی۔ یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل۔ مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے،
پھر سکون سے رہے، یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو تولا ٹکڑا دل دا۔ آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے، آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے، یہ میری سنت ہے۔ اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ کہتے ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا۔ دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی۔ فرماتے اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے۔ او حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں حسن اتفاق کے 3را دن، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا۔ بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا، جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے، 2-3 دن، یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو۔ کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے میں نے کہا بھائی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکھی سوکھی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا، میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں۔ وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے عشاء تہجد بھی پڑھتا، وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا۔ فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا۔ میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں۔ 3رے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا، وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں۔
اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھا. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگتا، نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں. اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا. میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں، ہم نے اتباع رسول کرنی، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی. یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، چلے اللہ نے کبھی پھر موقع بنایا تو کسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو پیچھے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا. ایک بات ضرور آپ سے عرض کرنی ہے، دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں. غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی زیادہ رہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں. ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہو جائیں، ایسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نہ لا، کیونکہ پرا لڑے نے اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے. کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھوں. کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں. تو یار اتنی عداوت، اتنی تکلیف. لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آیا ہوں. ورنہ ہم نے دل سخت کر دیا، طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی. اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے، اب تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں. تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک سادہ رہے اور ایک دل کو صاف رکھے. یہ 2 کام اگر کریں گے زندگی بڑی ٹھنڈی محسوس ہوگی، معیاری محسوس ہوگی. آپ خود اپنے اندر خوبصورتی محسوس کریں گے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. سلام ہوگا اور یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی دعا کرے گا. وما علیہ. کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں، اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی ہے. گھر کے اندر ہر شے ہے اور ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا.
अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के बगैर दीन कैसे चलेगा? घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है कि क्या करूं, 4 बच्चे हैं पर उसको नहीं समझ आती, वो पागल है, मेहरबानी करें, वो सियानी होते। मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, किधर क्या करूं? यानी औरत अगर वफादार और प्यार करने वाली न हो तो मर्द को आंसू निकल आते हैं कि ये सियानी होती तो मेरा घर बन जाता। ओ भाइयों, प्यार बड़ा ही जरूरी है, ये मोहब्बत बड़ी जरूरी है, इसके बगैर नहीं निजाम चलता। मोहब्बत हो जाती है ना, चलें एक वाकया सुनाता हूँ आपको, बात ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दाता गांधी बख्श अली हजवेरी, दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो ज़रा बात जल्दी समझ जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी बारफ्तगी वाले सूफ़ी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे न तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था, औरत से। बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते हैं मेरा घराना नमाजी था, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूद। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात में उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, 2-1 बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग, मौलवियों ने काम को नहीं समझते और भी हैं, तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते हैं नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी। मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया, पाँव फूटने लगी, तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश पड़ा है, मेहमान ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पे गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं, तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात, सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम है जी गर्मियां दे रोजे ने, फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज, इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे बड़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। एक साहब ने मुझे एक दफा फोन किया, हमारे संगी हैं, वकील हैं, बीवी उनकी प्रोफेसर है, कहने लगे जी आपके एक बुजुर्ग ने कहा है कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौल मुबारक, पेशाब मुबारक पी जाते थे। लोगों को बड़ी जल्दी टेंशन होने लग जाती है इन चीजों की, बड़ी जल्दी। इस रास्ते के मुसाफिर नहीं ना होते, इस रास्ते के मुसाफिर नहीं।
انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے، ناک سے اینٹ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ۔ کہنے لگے آپ سمجھا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کیا بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف یوں، اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، سخفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کر انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا ہے وہ؟ سنیں گے آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں بازاروں پر، تو کسی سیاسی جماعت، اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ مقام توجہ سنیں، کہنے لگے کہ اس سے جنگ نہ کرتا۔ کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے، جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر اور وہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریچھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں کہ لائنوں میں کھڑے ہیں، کلی کے پانی کا ایک قطرہ یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب چھوڑ دیا۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوچ والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے، کہاں گئے آپ سب، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوچ، کہاں گئی وہ کیفیات۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، اب پیسے لے کے نہ آئیے گا۔
और एक मसला शरी और याद रख लें, बात सामने आ गई, कभी किसी नात खां को पैसे देने हो तो नाबालिग बच्चे के हाथ कभी न भेजें, ये जायज़ ही नहीं शरअ। पता है आपको मसले का? नाबालिग बच्चा कोई चीज़ किसी को दे तो उससे लेना जायज़ ही नहीं, खुशी से भी दे तब भी लेना जायज़ नहीं, जब तक वो बालिग नहीं तब तक वो दे सकता ही नहीं। इस मसले को हमेशा ज़हन के अंदर रखें। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं कोई नहीं, आपने समझा नहीं बात, समझते तो हाँ ना करते। नाबालिग बच्चे को कभी पैसे दे के नहीं उठाएं, इसलिए कि जायज़ नहीं उसके हाथों से लेना, जायज़ खलीफा थे, वो कहते मुझे कई दफ़ा मेरे यारों ने कहा था कि आला हज़रत से मिलने चले, तो मैं कहता था मैं खुद सैयद हूँ, खुद आली हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास। कहता जिस दिन पहले दिन गया ना, एक छोटा तालिब इल्म कुएं में पानी निकाल के वुज़ू कर रहा था, मैंने कुएं से पानी मैंने समझा कि ड्यूटी, आपको पता ना बड़ी मुसीबत होती है तालिब इल्मों के हिस्से में आई हुई, सारे काम उन बेचारों नहीं करने का, कदमों के नीचे फरिश्तों ने पारे बिछाए होते हैं और कंधे के ऊपर कमेटी वालों ने कुर्बानी की खाल रखी होती है, ये तालिब इल्मों का अशर होता है। तो वो तालिब इल्म बेचारा पानी निकाला हुआ था, उसने सैयद साहब कहते हैं मैं वुज़ू करने लगा ना, तालिब इल्म कहने लगा बाबा जी पूछ तो लो, पानी तो मेरा है। मैंने समझा कि शायद खिदमत पे मामूर है नमाज़ी वुज़ू कर, उसने कहा पानी तो मेरा है, तो मैंने कहा चल बेटे तू इजाज़त ही दे दे मैं वुज़ू कर लूँ। तो कहने लगा आपको मसले का पता होना चाहिए, मैं नाबालिग हूँ, अपनी मर्जी से भी चीज़ किसी को नहीं दे सकता। सैयद साहब कहते मैंने अल्लाह अकबर कहा, मैंने कहा दीदार अली शाह तो बड़ा आलिम है और अहमद रज़ा के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज़्यादा है, इस करुमत है अहले दोगल रहा और बड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गला हूँ अपने करीब, मेरा दीन पारा ऐलान आम दाम बस से मतलब रसूल पाक की मोहब्बत ये इंसान को सजाती है, सवाल तकब्बुर दूर करती है, आजिज़ी पैदा करती है, ये रूह का वुज़ू कराती है। जब हुज़ूर की मोहब्बत में लोग रोते हैं तो फिर इंसान का दिल साफ हो जाता है। नबी पाक की मोहब्बत इंसान को आदाब का पाबंद करती है, वो नात के साथ वाबस्ता हो जाता है, मस्जिद की सफाई करना उसके लिए आसान हो जाता है। हुजूर से मोहब्बत होती है तो बहाने नहीं करता बंदा कि अब मैं रमज़ान से नमाज शुरू करूँगा, हज करके आऊँगा तो नेक बनूंगा, दाढ़ी रखूँगा तो लोग क्या, फिर ये बहाने ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कि मोहब्बत अमल करना आसान करती है, मोहब्बत आसानी पैदा करती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा राज़ी कब हुए? हदीस बुखारी मुस्लिम में है, पर कंज़ुल माल से अर्ज़ कर रहा हूँ, वहाँ तफसील ज़्यादा है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते किसी ने पूछा राज़ी कब हुए? इंसान बड़ी दफ़ा राज़ी होता है ना, जब मुसलमान हुए थे तब भी बड़े राज़ी हुए होंगे, जब अल्लाह ने बेटा दिया था तब भी बड़े राज़ी हुए होंगे, और फिर अल्लाह ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये सारे वक्त होते हैं ना खुशी के, राज़ी कब हुए? सिद्दीक़ अकबर बैठ गए, बताता हूँ, बताइए। फरमाने लगे उस दिन बड़ा ही राज़ी हुआ था जिस दिन मैं नबी पाक को मक्के से मदीने लेके जा रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा राज़ी हुआ। का किस तरह? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जब हम मक्के से मदीने जा रहे थे तो गर्मी ज़्यादा थी, मैंने देखा कि हुजूर को पसीना आ रहा है और पसीने के कतरे मैंने चेहरे पर टपकते देखे। फरमाते मैं परेशान हो गया कि कोई ठंडा साया मिले तो मैं हुजूर को थोड़ा आराम कराऊं। फरमाते हैं दाएं बाएं देखा कोई चीज़ नज़र न आई, एक पहाड़ की ढलान थोड़ी झुकी हुई थी, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दे तो देखा हूँ। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया और अपनी पगड़ी खोल के मैंने उस जगह को साफ किया, फिर मैंने वहाँ अपनी चादर बिछाई, अर्ज़ की हुजूर थोड़ी देर आराम कर। तो भाई यहाँ लोग कहते हैं तालीमात की बात करो, नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात करो, तो जब तक ज़ात से प्यार नहीं ना होता बंदा बात भी नहीं मानता। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी तो सारे काम आसान होंगे। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसान कर देगा जीना। आला फरमाते इश्क़ तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं देख के आया साया। आप फरमाते हैं मैंने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम करे। हुजूर लेट गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कोई ठंडी चीज़ मिले ना तो मुस्तफ़ा करीम को पेश करो। कहते हैं दाएं बाएं देखा तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे मैंने कहा कि दूध दे दोगे थोड़ा सा?
वो कहने लगा कि अगर आप डेरे पे मांगते तो 3 दिनार, यहाँ 4 दिनार। आप फरमाने लगे मैंने तो सोचा था तो बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, सिर्फ 4 दिनार। मैं तो मुसीबत नहीं जा। मैंने उसे कहा कि पानी कहाँ मिलेगा, जरा देखना। ये सहाबा रवायत कर रहे हैं, मुहद्दिसीन कबूल कर रहे हैं, जरा और तादील के बाद अपनी कुतब मिला रहे हैं। इसका मतलब है ये भी दीन की असर है। इसका मतलब है यही बुनियादी दीन है जो हमारे मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा कि पानी कहाँ मिलेगा? वो कहने लगा पानी बड़ी दूर है, पहाड़ के पीछे। मैंने कहा सफर का बता, बस तो रास्ता बता। इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। बता जाना कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उसने कहा पहाड़ी के पीछे कुआं है। लकड़ी के प्याले में वहां से पहले मैंने हाथ धोए, फिर मैंने प्याला धोया, फिर पानी भरा, फिर मैं तेजी से वापस आया। आकर के मैंने उस चरवाहे से कहा, यार इस तरह करो, पहले अपने हाथ धो लो, फिर बकरी के थन धो लो, फिर मुझे दूध धो दो। कहते मुझे कहने लगा बड़े साफ सुथरे लगते हो, बड़े नफीस हो। और मैंने कहा यार मेरी बात नहीं, जिनके लिए लेके जाने उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया। जिनके लिए लेके जाने शदीद गर्मी, फिर वो प्याला लेके फिर वहां से पानी निकाला, फिर मैंने उसको रख के प्याले को उस पानी में ठंडा किया। जब दूध ठंडा हो गया तो मैं अब आ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा हूं कि दूध गिर ना जाए, और परेशान इस बात में हूं कि देर हो गई तो दोबारा गर्म ना हो। आप फरमाते ला कि मैं महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर की आंख मुबारक लगी हुई थी। अब दिल में ख्याल आया जगा मैं सकता नहीं, और अगर हुजूर देर से उठे तो फिर गर्म हो जाएगा। कहते अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। घुटनों के बल बैठकर जब मैंने वो दूध का प्याला मुस्तफा को पेश किया, उस परदेश में, उस सफर में, जब दाएं बाएं कोई और नहीं था, जब वो मैंने पेश किया ना, मैंने 3 घूंट पिए। सरकार कि मेरी तरफ देख के हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं खुल के रोया। और फरमाते जब नबी पाक ने वो सारा दूध पी लिया, हुजूर ने फरमाया ना मुझे बड़ा अच्छा लगा है। फरमाते अबू दर्दा मैं उससे इतना राजी हुआ कि ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। नबी पाक की जात के साथ अकलमंद आदमी बेचारा सारी जिंदगी बहस करता रहता है। देखिए सारी जिंदगी हजरत मुल्ला रूमी फरमाया करते थे, अल्लाह ने लोगों को अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए, पर लोग सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते हैं। अकलमंदों का मुर्शद भी कोई नहीं होता, कई मेरी तरह के पढ़े लिखे होते हैं, उनका भी पीर कोई नहीं होता, खुद भी बहुत बड़े पीर कोई नहीं जिससे ना हो। इसलिए कि जब नफ्स इतना मोटा हो जाता है, किसी जगह ना प्यार करने देता है ना मोहब्बत करने देता है, 4 पैसे आ जाए तो उस आदमी का भी कोई रहनुमा नहीं होता, इसलिए कि हमको खुद सारा कुछ हो जाता है। भाइयों रसूल पाक के गुलामों ने जब मुस्तफा करीम की बारी आई तो अकल नबी पाक के कदमों पे कुर्बान कर दी। फिर उन्होंने दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखा, कभी नहीं कोई सवाल कोई जवाब, कभी इधर उधर नहीं गए, सीधा साथ रिसालत के साथ प्यार। पढ़िए ये रिवायत मिशकात में भी है, तबरानी में भी है, सुलह हुदैबिया का वायदा लिखा जा रहा था। तो जो है मेरे दोस्त, हम वैसे सारी जिंदगी यही सुनते रहे हैं कि अल्लाह मरूफ होकर हुक्म अदब पे फौकियत रखता है, सुना यही है, लेकिन सुलह हुदैबिया का वायदा लिखा जा रहा था। लिखने वाले थे मौला अली शेर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अली लिख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया लिखो, लिखा। हजरत अली ने पहली इबारत लिखी तो लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरैश मक्का के दरमियान वायदा जब लिखा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान को बड़े कहने लगे जी आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखे, क्योंकि हम
सुना हमने यही है सारी जिंदगी कि हुक्म फौकियत रखता है, लेकिन हजरत अली खामोश हो गए। हुजूर ने दूसरी दफा कहा, अली रसूलुल्लाह काट के ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। हजरत मौला अली शेर खुदा खामोश है। तीसरी दफा जब हुजूर ने कहा तो इमाम जुल्कानी कहते कलम नीचे रखा हजरत अली ने, हाथ बांधे और आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूलल्लाह मैं मजबूर हूँ, मुझे रसूलुल्लाह लिखना तो आता है पर काटना नहीं आता। हुजूर मैं ना यहाँ मजबूर हूँ, हुजूर मैं मजबूर हूँ, लिखना आता है पर काटना। भाई सवाल उठता है ना कि लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं आता। 1500 सहाबा मौजूद थे, किसी ने इतराज नहीं किया। अली हुजूर हुक्म दे रहे हैं लिखो, क्यों नहीं लिख रहे। ये काम है वो काम है, ऐसे ही फटाफट कर दो। मौलाना आप क्या कह रहे हैं। हुजूर ने कहा तो वैसे करें। तो मेरे भाई की जब मोहब्बत होती है ना, एक शेर का गुलाम समझ में आए तो बड़ी अच्छी बात, ना आए तो फिर भी बड़ी अच्छी बात। अगर समझ में आए तो क्या बात। आजा गुलाम फरीद सब का करते थे तन बंदूक हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते उतों इश्क पले थन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी ते नूर सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को कहने लगे हुजूर काटा, बोलिए काटा। या रसूलल्लाह लिखा होता है तो लोग कैसे काट लेते हैं। या रसूलल्लाह लिखा होता है काट देते हैं, कैसे काट देते हैं खुदा बेहतर जाने। मौला अली से तो नहीं काटा गया। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे नहीं काटा जाता। पाकिस्तान में 5 लाख के करीब है तफसीरात के लिए। अक्ल के घोड़े दौड़ा दौड़ा के लोग पागल होते हैं। अल्लामा इकबाल जैसे लोग तड़पते थे आखिरी उम्र में, कहते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनून कर दे, अल्लाह मुझे मजनून कर दे नबी पाक के इश्क में। मैं नहीं मजीद फलसफा मंतक इधर नहीं जाना चाहता, मुझे दीवानगी दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत। मैं नहीं जानती ये जो लोग दीवाने थे ना ये बड़े अच्छे थे। अब तो बहस ही रह गई है, अमल खत्म हो गया, अब बहस रह गई। जिसको 35 साल हो गए ना मिलाद मनाते हैं, वो भी हर साल आके पूछ लेता है कि जायज़ तो है ना मनाते। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे 35 साल से तू मना रहा है, अब तो ये पूछा कर कि मैं कितना दुरूद पढ़ूँ मैं अपने मिलाद में। आप तो ये कहा कर कि वुज़ू किस तरह करना है मिलाद का लंगर पकाने। अभी तक सवाल करता है, मोहब्बत करने वाले करके गुजर गए, वो अभी तक बहस कर रहा है। और सारी ऐसी चीज़ें की कुछ सहाबा की समझ में नहीं आती, लेकिन उनके सामने रसूलुल्लाह के सामने जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत बहस नहीं करती, मोहब्बत प्यार करती है। मोहब्बत हम है गुलाम नबी पाक, ऐसे ही ना जी किसी से कहना दाढ़ी रख लो बहस शुरू कर दे ना, मैं तो नेक हूँ। मैं कहता हूँ ये हुजूर को कहना चाहिए था ना कि जब पूरा नेक बने तब रखे। तूने क्यों बहस शुरू की। दाढ़ी हुजूर ने रखी है ना, लिहाजा हमने इंशाल्लाह तो कह दें, वादा नहीं ले रहा, हुजूर ने रखी है ना। हमें इससे गरज है कि अच्छी लगे या ना लगे। गुलाम का काम गुलामी करना कि बहस करना। हुजूर ने क्या सच बोलो, दुकान चले चाहे, हमने क्या करना है बोले, ये बहस है। हुजूर ने क्या बीवियां पर्दा करें। अब हमारे घर में वो बीवी रहेगी जो पर्दा करेगी, जो नहीं करेगी वो हमारे घर में रह सकती क्योंकि हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं सल्लल्लाहु। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बाजार में गुलाम खरीद के लाए। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है, तो वो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी को भी आवाज़ देंगे तो मैं समझूंगा मुझे बुला रहे। आप फरमाने लगे तू खाएगा क्या, कहने लगे हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो टुकड़ा बच गया ना डाल देना, चुप करके खा दो। फरमाया जो गुजरे हैं वो कमरा पसंद कर ले, कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहाँ इशारा करेंगे मैं सो जाऊँगा। इमाम साहब फरमाते मुझे बजट हो गया, मैं तो रोने लगा। मैंने कहा उठ यार सीने से लग, तो गुलाम बनने के काबिल तो नहीं, तो आका बनने के काबिल। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ने तबसरा किया इस मौजूद। बाबा साहब कहते हैं कि एक लुकमा डालते हो कुत्ते को,
खुद रात को पंखे के नीचे सोते हो, वो बेचारा सारी रात पहरा देता है और सवेरे जाके किसी दरख्त के नीचे, रुख के नीचे सो जाता है। आप फरमाते हैं कि जिसका तू मालिक है तो अपना एहसान देख और उसकी नौकरी दे, और जो तेरा मालिक है उसका एहसान देख और अपनी ड्यूटी दे। तो तू बातें क्या कहते बाबा साहब? बाबा साहब कहते राती जागे शहर सलामे ते राती जाग दे कुत्ते तैथू कुत्ते मालिक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते तैथू कुत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावे मालिक होवन सुत्ते तैथू कुत्ते भुखा सुखा खा दिने जार खां विच सुत्ते तैथू कुत्ते। उठ खुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नी कुत्ते, उठ खुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए, तो आगे गुजर जाएंगे। इस तरह कुछ मखलूकात है, ख्याल करें हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसों में रह गए। बहसों इतने कमजोर हैं हम कि आज तक बहस कर रहे हैं, आज तक हुजूर पे दरूद कौन सा पढ़ रहे हैं। खुदा के बंदे जिसको मोहब्बत होती है ना, वो बहस नहीं करता, वो दरूद पढ़ता है। दरूद सलाम पढ़ने वाले काम में मसला पूछने वाले रहता है। आप यकीन करें या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले जोश के साथ में जो चंद महीने इलाके में और उस पर दलाइल देने वाला सारा शहर अमल करें। दीन को बहस करने नहीं आया कि हर मौजूद पर बहस करें, फेसबुक पे अपनी राय का इजहार करें। दीन बहस के लिए नहीं आया, इसे मौजूद में बहस ना बनाओ, ये अमल करने के लिए, इस पर अमल करें। हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर हुदैबिया तक तशरीफ लाए नबी करीम अलैहिस्सलाम। उधर से हजरत अबू जंदल जो थे ये वो दलेर से आबी थे कि इनके वालिद इन्हें जंजीरों से बांधा हुआ था, हाथ में भी जंजीरें थी, पैरों में भी जंजीरें थी, और इनका बाप रोज डंडों से मारता था। इन्हें पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुदैबिया तक आ गए। हजरत अबू जंदल कमरे में कैद थे, बाप और भाई ने कैद किया हुआ था। उन्होंने ना अपना सर मार मार के ना खिड़की को तो खिड़की तोड़ी। डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने सीरतुन नबविया में लिखा है खिड़की तोड़ के बाहर आए, दीगर किताबों में भी है रवायत। बाहर आए ना जब हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमने ना हुदैबिया की शराइत लिखी, उस शराइत में एक शर्त ये थी कि मक्के से जो शख्स आएगा वो साथ ही ले जाएगा, वहाँ भी जाएगा तो पनाह नहीं देगी, अगर मदीने का को वहाँ चला गया तो वो वापस नहीं करेगा। उस वक्त तो ये शर्त बड़ी कमजोर लगती थी, पर सबसे ज्यादा शर्त फायदा इसी शर्त ने इस्लाम को अता फरमाया। इसलिए कि जो आदमी मक्के से आता था उसे पता था मदीने तो हुजूर के पास रह नहीं सकता, हुजूर ने वादा कर दिया, मक्के वापस जा नहीं सकते थे, वो किसी तीसरे शहर में जाके बैठता था। तो सहाबी जब तीसरे शहर में बैठते थे तो सारे का सारा शहर ही मुसलमान होता। इस शर्त की बरकत से कई कई शहरों तक दीन फैल गया। हजरत अबू जंदल कैद थे, उनके वालिद ने भाई ने कैद किया हुआ था, ये खिड़की तोड़ करके आए। दोस्तों जब हुदैबिया में पहुंचे तो हज़रत अली कहते हैं जिस रास्ते से ये चल के आए उनके पैरों में जंजीरें थी, तो जहाँ से चल के आ रहे थे खून बहता फरमाते हाथ हुजूर के सामने खड़े हुए तो बड़े दर्द से रोए, बड़े दर्द से, या रसूल अल्लाह मुझे छोड़ के न जाइएगा, मेरा बाप डंडों से मारे। तू मुझे बता बाप कभी ऐसे छोड़ के चला जाए और मुर्शिद छोड़ के चला जाए तो वो चीज़ बाकी रहती है, लेकिन इश्क जब सच्चा होता है, मशहूर में कह चुका, फिर महबूब पे गुस्सा नहीं आता, फिर कोई बात ऐसी नहीं होती जो दिल में रह जाए। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर्द से रोए, या रसूल अल्लाह छोड़ के ना जाइएगा, हुजूर ये देखिए मेरा बाप मुझे डंडों से मारता है। हज़रत अली कहते हैं कि वायदा तय हो गया था, अभी दस्तखत नहीं हुए थे, हमारा दिल कर रहा था कि हुजूर इजाजत दे तो हम इन काफिरों के परखचे बखेर दे, इतना भी कोई जुल्म करता है। लेकिन कहते हैं हुजूर उठे, हजरत अबू जंदल का सर महमूद ने अपने कंधे पे रखा, जनाब अबू जंदल भी खोल के गए, एक बारी मेरी आँखियाँ चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, उनके चस्का पै गया रोने का, ते हर वेले आ होदारी दा कहते खुल के रोए हजरत अबू जंदल, अब हुजूर मुझे छोड़ के न जाइएगा। जब वो रो रहे थे तो अबू सुफियान ने कहा आपने वादा ले जाने, एक सहाबी ने कहा भी तो दस्तखत नहीं है, कहा नहीं फिर हम तोड़ते हम
हाथ रख के बताना काम बड़ा मुश्किल है, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है। जनाब अबू जंदल को ये कह के हुजूर ने रुखे अनवर फेरा तो उनके वालिद ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के ले गए। कहने लगे इनके साथ तुम आज अल्लाह जाना चाहता था जो तुझे ले के नहीं गए, इनके साथ। जंदल ने बाप का हाथ झटका, उठ के खड़े हुए, कहने लगे ज्यादा बातें ना कर, मेरा तो ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया कि मेरा रसूल वादों का पक्का है, मेरा तो ईमान पहले से मजबूत हो गया। क्या शानदार लफ्ज़ लिखे डॉक्टर साहब ने। हजरत अबू जंदल कहने लगे अब्बा इस तरह कर, मेरी ये ज़मीनें खोल दे, हाथों की भी खोल दे, पैरों की भी खोल दे, और मुझे बता मैंने किस कमरे में कैद है, तू बस बता दे कहाँ कैद होना है। अब मैं तेरा कैदी नहीं हूँ, अब मैं मोहम्मद अरबी के हुक्म का कैदी हूँ। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया हुक्म हो जाता मैं कैद में, और मैं खुशी के साथ रहूँगा। जितने अबू जंदल के वालिद समेत जो बाकी मामला से हट गई और जनाबे अबू जंदल की तरफ, ये भी रंग होता है, ये भी हो। क्या कहा था मियाँ साहब ने? मियाँ साहब फरमाने लगे कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा लैंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा, ये पक्का रंग होता है। ये साथ मुश्किल रिश्ता बनाओगे तो लंबा नहीं चलेगा। वो समझ के नमाज पढ़ते हैं, वो तो दूर से असर तक मस्जिद के हुजरे में गप्पे लगा रहे होते हैं, असर की अजान होती है तो काम याद आ जाता है। बहुत बड़ी सजा है। सारी जिंदगी इंसान बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे, नमाज इस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए। ये कहाँ की ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ? मेरे भाई जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते हैं, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, वो कैसे पैदा होगी? दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज़्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल ज़रूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात कोशिश करें नात सुन के सोया, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफ़ा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूँ मोहब्बत रसूल, ये तो कई दफ़ा रटे रटाए जुमले में। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे अचानक रोने लगे, बीवी जाकर बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछे, पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? तो तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? हकीम तबीब का मामला है, डॉक्टर का, तो बुलाते हैं बेटा तुम्हारे वाली बात है। अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? तुम्हारे अब्बा को मदीना जाना, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है। लेकिन अगर अब्बा सिर्फ इसीलिए रोए कि 10 लाख डूब गया है, सिर्फ इसीलिए रोए कि वो सामने वाला प्लाट नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों में मोहब्बत नहीं पैदा होती, लालच ही पैदा होता है। अमल हमारा किरदार कुछ तो आंसू ऐसे हो जो हमने नबी पाक के लिए संभाल के रखे, जो मदीना शरीफ जाके बहाने हो, महफूज करके रखे हो। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह हमें अपने महबूब की सच्ची गुलामी अता फरमाए, गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा